僕人としてこういうとこに立つなんて感覚はなかったので、どういうどういうキャラであるかっていうのは考えてないんですね。281アンチニックです。実はこの311が起こるまではアートというか、落書きレベルというか、若い時はやはりグラフィティとか興味あってやったりとかしたんですけども、だいぶ離れてこの事件をきっかけでまた戻ってきたっていう感じでしょう。僕がステッカーを使うのは何より短い時間で完了できるというのと、一点一点の絵をもう完成したものを置いていけるというのがあるので、書き損じとかそういうものが発生しないなっていう意味でステッカーはいいな。とにかく短い時間でメッセージを残せる手段として僕は使っています。表現の題材っていうのは時間経つごとにやはり変わってきていて、最初はやはり事故に対する驚きだったりとか、東京電力に対するちょっとした憎しみだったりとか、放射能そのものっていうのをもしかしてみんな分かってないんじゃないかなっていうのがそもそも起点にあったんですけど、今放射能原発事故、それを起こした日本っていう体質だったりとか、日本人っていうものの考え方に対する疑問を題材にするように変わってきたような気がします。題材は非常に普通というか、例えば「I hate rain」も放射性の雨に気をつけてもらいたいってだけだし、「Care your food」もあなたの食べるものをそのまま信じちゃっていいのかとか、すごく一般的なテーマだと思うんですけど、生活の中でこれだけ普通のことができなくなっているっていうのは気づいてもらいたいと思って。I met 281 a few years ago. I was walking through Shibuya and I saw this little sticker. It was maybe two inches, but there was a lot of them. There's just like this row of these little stickers. And I was very interested. I just wondered what it was, so I got closer. And so I saw this little 281 anti-nuke. I googled it, I found a Flickr account. Then I tried to get in contact with him through that. There was no website, there was no Facebook, there was nothing really online about the guy. So I contacted him, we started talking, I saw his other works, we met up, which was very strange actually. I was a bit nervous about meeting the guy. Walk into this cafe, it's quite loud thankfully, and this guy just walks up to me, taps me on the shoulder. It was this guy in this white medical mask, and I was like, who are you? I didn't have any idea who this person was, and since then we've just been working together ever since. Nuke has to remain secret about his identity. It's just a real necessity for his safety more than anything else. And with the people that were targeting us, him, but it reflected onto me, with the death threats and things like that, then there is no possible way in the world that I would ever suggest him to ever, release his real name. 東京電力が起こした事故ではあるんですけれども、それはそもそも日本の国の政治っていうものが加担していたというか、きっかけになっていたというか、日本っていう仕組みはそもそもこの事故にぶつかるようにできていたんじゃないかなっていう。原発の事故自体はすごく悲劇だったし、どこの国でもあり得る問題だった気がするんですけれども、何が今回の事故で一番怖かったかって、日本人がこの原発の事故を超えても何も学ぼうとしなかったりとか、何も止めようとしなかったりとか、新しい政権は大きな声でまずしなければならないことはこのデフレからの脱出だっていう言ってのけた時に、この国はこれだけの災害があってもそれを無視しようとして何も学んでない、何も変えようとしない。僕というかそうですね、日本人の未来が
そういう金のためにその一部の政治家だったりとか経済活動のために危うくなっているというのが信じられないというか許せないというか、それに対して僕の絵を見た人にちょっと考えてもらいたい。僕自身は疑問を持ってるんだけど、あなたたちはどう思うっていうふうに言いたかったかなというのがありますね。I opted to write that story for the New Yorker partly because I write for their culture segment, and New York City itself is full of art, protest art of all kinds of maniacal types and forms, but Japan is not. And it comes as, I think, quite a surprise to New Yorkers and other Americans that Japan is quite a conservative place when it comes to art, and particularly street art. It occurred to me that this was a very important time to convey to people outside of Japan that there was something of a protest movement over nuclear power, and that there's a good deal of anger behind it. You know, I think the assumption, again, based on stereotypes, is Japanese people keep it in, they're very reserved, they're very polite, all of which are accurate in some contexts. But here's somebody who's out on the streets illicitly posting this work that in some cases is very direct in its outrage, and this is very unusual. すごく遡ると、そもそも敗戦だったものを終戦とかそういうところまで含めて日本人はずっと昔からそのプロパガンダで何か全く違うものを信じてきてしまった気がしていて、こちらから何て言うんですかね、市民側からのプロパガンダというか暴露というかそういうものの一つになっていければなっていきたいな。今例えば僕はちっぽけな絵を描いていますけれど、それがもしもっと爆発していろんなアーティストが触発されて動き出したとしたら、もしかして日本という国は変わっていけるのかな。みんながもうちょっと本当のことを日本を客観的に見れるように変わっていけるのかな。そんなことになっていけるといいなと考えますね。サイトが落ちた理由、振り返ればそれほど大きなことではなかったんですけれど、いわゆるネット右翼という方々にですね、ある作品で大いに盛り上がられてしまってですね、通報しろ、逮捕だ、こんなのアウトだ、政党のオフィスに通報しました、見つけ次第ホニャララみたいなことがいろいろありましたけど、そこまで叩かれると初めてこれが炎上というものかというヘイトツイートがたくさんあると、なかなか不安になるもので、ちょっとこれはちょっとコミュニケーション仕切り直さないと、誤解ではなくある意味素直に伝わってしまったということなんですけど、ちょっと無防備すぎたなというふうに感じて、過剰反応かもしれないですけど、ウェブ上にあっていろいろなものを整理したっていう感じですね。もうちょっと意思が明確になるような形でサイトを再構築しようかなということで、まだ作り直しています。Once the internet hit, I myself couldn't hide my identity. People started, taking photos, and I couldn't hide it. So eventually I had to own up to my identity, which was something that takes, I think, a lot more balls to do, to stand there and say, I'm this person, I have had to learn how to deal with different elements. So almost you have to learn to become a leader within the movement once you're out there. If you're not, the pressure will break you. Art and politics, a good idea. Art is bigger than politics, but art, I think, is always most important or most dynamic when it's saying something. And obviously politics is usually a central issue. So a lot of artists don't speak out politically because it kind of marks you, as it kind of pigeonholes you and marks you to a certain degree. If you want to be successful, being a political artist is a difficult road to follow. But it takes somebody to stand up for their beliefs to really go for it. I personally like what he's doing because he's standing up for something that's an important issue, and he's taking heat for it. So I appreciate him for that. 日本人が一人でも多く生き延びるっていうことが日本の国にとって最も重要なことだっていうふうに僕は
考えていて、ガス室の中で左右に分かれていがみ合うというのは全く無意味なことで、その時に実際関係のないアジアの周辺の国の人間をとりあえず叩くとか、ちょっとそういうなんていうんですかね、なんだろう。ヘイトツイートとか、それが原因で変化したところってやっぱりありますけれど、変わらないことにしようというふうに逆に思いましたね。見る側に対して反応しすぎて自分のすべきことを忘れてしまってはいけないと思うし、本来一番のテーマである放射能の恐怖訴求というか、そっちに戻ろうというふうに考えてますね、今は。日本のアーティストの表現の自由っていうのはあると思うんですね、全然実は。ただ受け手にそれを理解しようっていう土壌があまりないのかもしれない。アートイコール分かりづらいものとか、よく分からないものとか、誰か非常に個人的なものとか、そういうふうに思っているんじゃないのかな。本当は自由があるんだと思うけど、日本人がアートを理解する感覚がないかもしれない。表現の自由じゃなく、きっと理解してくれる人が少ない気がする。これ英文が読めないだけなのか、あることにすら気づかないのか、それとも気づいてもなんだストリートアートかということで忘れてしまうのかわからないですね。ダビデ像にパンツを履かせろっていうニュースもあるぐらいで、ちょっとがっかりすることが多いですよね。僕のアーティストの活動の目的は、僕の子供が生きていける日本を作っていきたいからです。僕は死にます。その後、どんな世界が、どんな日本になっていくのか、すごく不安なんですね。だから僕は一人でも多くの日本人に今どれだけ危ないか知ってもらって、このずれてしまった軸をですね、元に少しでも戻したいんですよね。今、日本の政治家や日本の企業がしていることが、僕の子供の未来を壊しているように感じて、なので僕はもし向きが変わらないのなら、死んじまうまでこの活動を続けるしかないと思ってるんですね。今、ストリートという手段を取ってますけど、もっともっと多くの人が理解してくれるなら、それはもっと広がっていくと思うし、そうなっていきたいと思ってます。気づいたやつから声を上げろ立ち上がれ原発絶対反対原発絶対反対 T シャツ販売中ですって話なんですよ。原発絶対反対原発絶対反対パラパラはできないですね。もう下から上がってくるとかそういうぐらいしかこうぐらいしか直ちに撤廃せよ。